ऑनलाइन क्लास देख रहे सारे विद्यार्थियों नूं मेरे वल्लों सत श्री अकाल। प्यारे बच्चों, अज आपां पंजाबी व्याकरण का बिंदु पड़नाव समझांगे। देखो, इस तो पहला आपां नाव बारे ज्ञान प्राप्त कर लिया सी। जे सानू नाव चंगी तरह समझ आ गई है तो पड़नाव साडे लई समझनी होर सौखी हो जाती है। सो पहला आपां परिभाषा तो शुरू करांगे। जो साडा बिंदु है वो की है प्यारे बच्चों? ठीक है, पड़नाव। देखो, पड़नाव नूं हिंदी विच तुसीं की आखदे हो? सर्वनाम। सर्वनाम। हुण वेखो, कई परिभाषावां है ते जिहड़ी किताब विच आपां परिभाषा जो चली आ रही है, जो प्रचलित है आम, वो आपां इत्थे सांझी पहलां करिए। देखो, परिभाषा की रहिंदी है? परिभाषा की है प्यारे बच्चों? नाव दी थां ते वरते जाण वाले। नाव दी थां ते वरते जाण वाले शब्दां नूं पड़नाव कहा जाता है। नूं पड़नाव कहा जाता है। देखो, बहुत सौखी जी परिभाषा है भी नाव की थां ते वरते जाने वाले शब्दों नूं पड़नाव कहा जाता है। हुण वेखो, नाव की सी? नाव असी समझिया सी भी नाव की है। इत्थे दोबारा फिर असी चलदी जी झात पा लीए नाव बारे भी नाव की सी? किसे या तो किसे की सी, ठीक है, व्यक्ति का नाम, या किसे वस्तु का नाम, या कोई थां है, भाव है ना। सो पड़नाव की, हुण पड़नाव की होना है? परिभाषा जिवें आई ना भी नाव की थां ते वरते जाण वाले, भाव ये होया कि किसी व्यक्ति के नाम की थां ते या तो आने वाले शब्द, या किसी वस्तु की थां ते जिहड़े शब्द आपां वरतदे हां उस वस्तु का नाम ना लैके असीं होर जिहड़े शब्द जो व्याकरण के जो हुणे आपां सांझे करने हैं, या किसी थां का नाम ना लैके असीं उस दी थां ते कोई होर शब्द वरत दिंदे हां, उन्हां नूं पड़नाव कहा जाता है। इसे लिए परिभाषा ये चली आ रही है। हुण वेखो, एक मैं मेरे वालों तुहानूं दसां जो आपां समझना है इस गल नूं। देखो कि मैं मेरे लिए, जे मैं मेरे लिए शब्द वरतां, जे मैं मेरे लिए वार वार राजेंद्र सिंह अपने लिए मैं ये ना वरत सकदा? खासकर जदों मैं गल कर रहा हां, नहीं ना। मैं जिवें हुण तुहानूं पढ़ा रहा तो मैं अपने लिए किहड़ा शब्द वरत रहा हां? मैं। या मैं अपने लिए किहड़ा शब्द वरतूंगा? मेरा, मैथों, है ना। सो या हुण वेखो, एक होर गल समझो। मान लो मेरे सामने तुसी बहुत वड्डी संख्या च बैठे हो, मान लो 20 बच्चे मेरे सामने बैठे है, तो मैं 20 बच्चों को संबोधन करना है, कोई उन्होंने कोई पाठ लैसन याद करन देना है। इक्को समय विच मैं 20 बच्चों का नाम लैके ते फिर दसूँगा भी मोहन सोहन गीता सीता भी अज प्यारे बच्चों तुसी आ पाठ याद कर लियो। ऐसा नहीं हो सकता। मैं कि उन्हां सारियां लई, भाव मैं जिवें अज तुहानूं पढ़ा रहा, तुहानूं सारियां लई, तुहाडे लई मैं किहड़ा शब्द वरत रहा हाँ? तू, तुसी, तैनू, इस तरह के शब्द मैं तुहाडे लई वरतां। जिवें या तुहाडा ही शब्द मैं बार बार बोल रहा ना। कुल मिला के ये गल हुई कि वो शब्द जो नाव की थां ते वरते जाते। क्यों? क्योंकि तुहाडा कोई ना कोई ना है, मेरा भी कोई ना कोई ना है, किसी वस्तु का कोई ना कोई ना है, पर उस वस्तु या मैं मेरे लिए या मैं तुहाडे नां नूं कट के उस दे नां की थां ते ओ, इन्ना, ओना, मैं, मेरा, असी, तुसी, आप, अपना, ये सारे शब्दों की वरतों करते हाँ। यही है पड़नाव। हुण वेखो, अगे होर गौर करियो जी। मैं जदों ना करवाई सी, एक मेरे वालों एक अर्थ दसिया सी भी नाव है कि ना दुनिया दे ना ही, दुनिया दे सारे ना की सी? नाव सी। देखो गौर करियो, दुनिया दे सारे ना, दुनिया दे सारे ना तां की सी? नाव, नाव सी। ते हुण वेखो सब दा जो ना है, हुण वेखो जो सब दा ना है, सब दा नाम, वो की है? पड़नाव। ये गल समझ आई? नहीं आई तो दोबारे इसनूं समझो। वेखो, जो सब दा ना है प्यारे बच्चे, ओही है पड़नाव। किद्दां? जो मेरा भी है, मैं मेरे ਲਈ भी वो शब्द वरत लेना,
ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਜੋ ਕਾਮਨ ਹੈ, ਜੋ ਸਭ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਛਾਣ ਹੈ ਵੀ ਪੜਨਾਵ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਭ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੇਖਿਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਮ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਨਾਂਵ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜਨਾਂਵ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ, ਮੇਰਾ, ਤੂੰ, ਤੇਰਾ, ਤੈਨੂੰ, ਅਸੀਂ, है ना, ऐसे तरह आप, ਜਿਹੜਾ, कौन, की, ये आदि ਜਿਹੜੇ शब्द होए ये पड़नाव शब्द है। ये पड़नाव शब्द होए ना, मैं, मेरा, तू, ये या ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦਾ ਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਸਭ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਂਝੇ ਨਾਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਸਮਝੀਏ ਵੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੜਨਾਵ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਕਿਸ ਲਈ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਵਰਗੇ ਵਾਕ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਪਹਿਰਾ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹੀ ਨਾਂ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਦਾ ਰਿਪੀਟ ਜਾਂ ਰਿਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹ, ਉਹ, ਉਸ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੰਖੇਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਜੋ ਰੋਲ ਹੈ ਨਾ ਪੜਨਾਵ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਵਿਆਕਰਣ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਪੜਨਾਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਪੁਨਰਾਵਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਭਾਵ ਕਿ ਇੱਕੋ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਦੁਹਰਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਸ਼ਬਦ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਉਦਾਹਰਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਵਿੱਤਰੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਉਸ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ 4 ਸਤਰਾਂ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਵਿੱਤਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਤਰ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਬਾਰੇ ਹੀ ਹੋਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਸਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹੋਰ ਕਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹੀ ਸ਼ਬਦ ਜੇ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਹਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਵਿਆਹ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਵਰਗੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਸੁਖਾਵੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪੁਨਰਾਵਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਰਤ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਵਿੱਤਰੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਸਨ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਸਨ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ, ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ, ਉਸ ਦੇ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜਨਾਵ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸ ਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਵਰਤੇ ਗਏ, ਇਸ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵਰਤੇ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਅਸਲ ਰੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਭੂਮਿਕਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪੜਨਾਵ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਪੜਨਾਵ ਦੇ ਭੇਦ ਜਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰਾਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੋ ਕਿਸਮਾਂ ਹੈ
ਪੜਨਾਵ ਦੀਆਂ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ? ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ 6 ਕਿਸਮਾਂ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਇੱਥੇ ਕਿਸਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਪੁਰਖ ਵਾਚਕ ਪੜਨਾਵ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੁਰਖ ਵਾਚਕ ਪੜਨਾਵ। ਦੂਜਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਨਿਜਵਾਚਕ, ਤੀਜਾ ਨਿਸ਼ਚੇ, ਚੌਥਾ ਅਨਿਸ਼ਚੇ, ਪੰਜਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ ਛੇਵਾਂ ਸੰਬੰਧਵਾਚਕ ਪੜਨਾਵ। ਇਹ 6 ਪੜਨਾਵ ਦੇ ਭੇਦ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪੁਰਖਵਾਚਕ ਪੜਨਾਵ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸਮਝੀਏ। ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੁਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਦਾਹਰਣ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਪੁਰਖਵਾਚਕ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਪੁਰਖਾਂ ਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ। ਦੇਖੋ, ਪੁਰਖਾਂ ਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ, ਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਥਾਂ ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਖਵਾਚਕ ਪੜਨਾਵ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਉਹੀ ਗੱਲ, ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਮ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਸੋ ਕਿਹੜੇ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੂੰ, ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੂੰ, ਤੁਸੀਂ, ਤੈਨੂੰ, ਤੇਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ, ਤੁਹਾਥੋਂ, ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੀਜੇ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹ, ਉਹਨਾਂ, ਇਹ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਲਈ ਮੈਂ, ਮੇਰਾ, ਮੈਥੋਂ, ਸਾਥੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਖਾਂ ਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਪੁਰਖਵਾਚਕ ਪੜਨਾਵ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਖ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ? 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਕਰਨੇ ਆ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾ ਪੁਰਖ ਹੋਇਆ ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਨਾਲ ਸਮਾਨਤਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਪੁਰਖ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੀ ਕੀ ਹੈ? ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ। ਹੁਣ ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਜੋ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਵ ਜੋ ਵਕਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਅੱਜ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਦੂਜੇ ਪੁਰਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ। ਦੂਜਾ ਪੁਰਖ ਹੈ ਭਾਵ ਮੱਧਮ ਪੁਰਖ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੱਧਮ ਵੀ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੱਧਮ ਪੁਰਖ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਜੋ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ, ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੋ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੱਧਮ ਪੁਰਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅੰਨ੍ਹਿਆ ਪੁਰਖ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਲਈ ਤੀਜਾ ਪੁਰਖ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ? ਤੀਜਾ ਪੁਰਖ। ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੀਜਾ ਪੁਰਖ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਮੱਧਮ ਪੁਰਖ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਸਰੋਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਵਕਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਕਤਾ, ਇਹ ਸਰੋਤਾ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ ਲਈ ਇੱਥੇ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ, ਮੇਰਾ, ਮੈਥੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਸਕੂਲ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ? ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਸ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਮੱਧਮ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਲਈ ਆਇਆ, ਸੋ ਉਹ ਅਨਪੁਰਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਾ ਦਿਆਂ, ਉੱਤਮ ਲਈ
ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ ਹੈ? ਮੈਂ, ਮੇਰਾ, ਮੈਥੋਂ, ਸਾਥੋਂ, ਅਸੀਂ, ਸਾਡਾ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੱਧਮ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਪੁਰਖ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ ਹੈ? ਤੂੰ, ਤੇਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਜੇ ਪੁਰਖ ਲਈ ਇਹ ਤੇ ਉਹ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ, ਉਹਨਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਰਖਵਾਚਕ ਪੜਨਾਵ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪੁਰਖਵਾਚਕ ਜੋ ਅੱਗੇ ਤਿੰਨ ਪੁਰਖ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਤਮ, ਮੱਧਮ ਤੇ ਅਨਯ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝਿਆ। ਹੁਣ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦੂਜਾ ਜੋ ਹੈ ਨਿਜਵਾਚਕ ਪੜਨਾਵ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਨਿਜਵਾਚਕ ਪੜਨਾਵ ਲੈ ਲਈਏ। ਨਿਜਵਾਚਕ ਪੜਨਾਵ। ਦੇਖੋ ਨਿਜਵਾਚਕ ਪੜਨਾਵ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਉਹੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ ਕਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ। ਕਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਨਿਜਵਾਚਕ ਪੜਨਾਵ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਨਿਜਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਜਵਾਚਕ ਪੜਨਾਵ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਕੀ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰਤਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਿਜਵਾਚਕ ਪੜਨਾਵ ਦਾ ਜੇ ਉਦਾਹਰਣ ਸਾਂਝਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵੈਸੇ ਨਿਜਵਾਚਕ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਿਜਵਾਚਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਆਪ। ਤੇ ਇਸੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪੋ, ਆਪ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਸ, ਆਪਣਾ, ਆਪਣੀ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਲਈ ਖੁਦ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਵਰਤ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਿਜ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਵਰਤ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਨਿਜਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਜ ਹੀ ਹੈ। ਆਪ, ਆਪਸ, ਆਪਣਾ, ਆਪੋ, ਖੁਦ, ਨਿਜ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੋਏ ਇਹ ਨਿਜਵਾਚਕ ਪੜਨਾਵ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪ, ਆਪ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਬਣੇ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਗੌਰ ਕਰਿਓ ਜੇ ਕਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਵੇ, ਜਿਸ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇ, ਉਹੀ ਕੀ ਹੈ? ਨਿਜਵਾਚਕ ਹਾਂ ਪੜਨਾਵ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਕ ਇੱਥੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਕਰਤਾ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ? ਕਰਤਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਜੋ ਆਪਸ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਲਈ। ਸੋ ਕਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਕਰਤਾ ਦੀ ਨਿਜਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਜਵਾਚਕ ਪੜਨਾਵ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਮੈਂ, ਕਰਤਾ, ਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੌਣ ਜਾਊਗਾ? ਮੈਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਆਪ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਕਰਤਾ ਦੇ ਨਾਂ, ਕਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਿਜਵਾਚਕ ਦਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਇਹ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜ ਲਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਸਕੂਲ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ। ਸੋ ਇਹ ਹੋਇਆ ਨਿਜਵਾਚਕ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ ਤੇ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਪੜਨਾਵ ਦਾ ਭੇਦ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਝੀਏ ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ। ਦੇਖੋ ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਚੈ ਜੋ ਪੱਕਾ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰਾਉਣ, ਕਿਸ ਦਾ? ਕਿਸੇ ਦਿਖ ਰਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਪੜਨਾਵ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ ਇੱਥੇ? ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ, ਠੀਕ ਹੈ।
किसे प्यारे बच्चों दिख रही कोई चीज है, कोई वस्तु है, ठीक है, चीज कोई वस्तु वल इशारा ਕਰਨ वाले शब्दां नूं निश्चयवाचक किसे दिख रही चीज वल इशारा करके उन्हां दा पक्का निश्चय कराउण वाले शब्दां नूं निश्चयवाचक पड़नाव किया जाता है। ठीक है, हुण वेखो अगे उदाहरण आपां वेखीए तां इस दे जिहड़े उदाहरण जिहड़े शब्द आपां लैने आ ना वो दो ही खास कर लैने हाँ। वो हो गया प्यारे बच्चों एक तां निकटवर्ती कोई वस्तु लई शब्द जिहड़ा वरतिया जावे वो आपां शब्द वरतदे हाँ ए, गौर करियो। ते जे कोई दूरवर्ती है, दूर है, तो उस लिए आपां शब्द वरत देने आ ओ। ए तो ही शब्द कई बन जाते हैं, ए तो ही इन्ना एहदी ए शब्द बन जाते हैं, ते ओ तो ठीक है ओना ओदी ओदे। सो कुल मिला के मूल शब्द इत्थे भी दो ही है। हुण देखो निश्चय किस तरह, जिवें आपां वाक विच परो के वेखीए तां वाक बनिया कि जे मान लो कोई नेड़े कोई वस्तु है, कोई चीज है, जिवें यही कह दिए भी ए मेरी किताब है, ए मेरी कार है। सो ए शब्द इत्थे की आ रहा है, निश्चय इशारा कर रहा है कार वल, नेड़े है भी ए मेरी कार है। ऐसे तरह ओ साडा घर है, सो घर वाला इशारा किया जा रहा है। सो वो शब्द दूरवर्ती नावां लई वरतिया जाता है ते ए निकटवर्ती, बस इन्ना ही अंतर है। सो निश्चयवाचक पड़नाव की परिभाषा की किसे दिख रही चीज वल इशारा करके सानू उसका पक्का निश्चय कराउंदे हन, उही शब्द हैं निश्चयवाचक। हुण वेखो प्यारे बच्चों अगे आ गया चौथा जिहड़ा किस्म है पड़नाव की, वो है अनिश्चयवाचक। देखो अनिश्चयवाचक पड़नाव किसनू कहा जाता है, वो पड़नाव शब्द जो सानू पक्का निश्चय नहीं कराउंदे। किसदा? किसे वस्तु, किसे व्यक्ति वस्तु चीज अगे है दा अंदाजा दसदे है, अंदाजा दसन पर पूरा पता ना कराउण। देखो कई तरह दी परिभाषावां बन सकदियां है, जिद्दां तुहानूं सुखाला लगे तुसीं अपने अकॉर्डिंग परिभाषा विच कुछ चेंज भी कर सकते हो। इत्थे सानू सिद्धांत समझना है तो यही गल मैं इत्थे सौखे तरीके नाल लिख रहा भी किसी वस्तु किसी व्यक्ति वल ये इशारा तो करते हैं, उस वस्तु उस व्यक्तियों की पक्की कोई संख्या नहीं दसते। इसलिए असी कह सकते किसी व्यक्ति किसी वस्तु का अंदाजा दसन पर उसका पूरा पक्का पता ना कराउण, ठीक है, उन्होंने अनिश्चयवाचक पड़नाव कहा जाता है। हुण वेखो ऐस दे जिहड़े शब्द है उदाहरण है वो है कोई, ठीक है, विरला, अनेक, ए, ठीक है, कोई, कुछ, विरला, अनेक, सारे, सब, ठीक है, ए शब्द है। हुण आपां किसी वाक विच परो के वेखीए तो जिवें ये कह दिए कि गरीब नाल कोई विरला ही चंगा वर्ता रखदा है। हुण वेखो इत्थे गरीब नाल कोई विरला ही, इत्थे ये जो शब्द आया विरला, ये पक्का किसी का निश्चय नहीं करवा रहे। विरला कि किस दी गल आई है, कोई पक्का नहीं, अंदाजा जरूर दसिया है कोई व्यक्ति। सो
विरला। इसे तरह असी ये कह दिए भी विज्ञान दियां काढां ने अनेकां दा जीवन सुखाला बना दिता। सो इत्थे अनेकां तो भाव सानू पता लग रहा किन्नियां दा 2 4 5 हज़ार 2000 किन्ने। सो अनेकां इत्थे अंदाजा ही दस रहा है। सो इस लई असीं कह सकते हैं कोई विरला अनेक सारे, ठीक है, सब ने पेपर देना है। हुण सब तो भाव इत्थे कोई निश्चित संख्या नहीं सानू पता लग रही। जिद्दां इस वाक विच आपां फिर दोबारा मैं रिपीट कर दिया, सारियां ने पेपर देना है या सब ने पेपर देना है। सो सब या सारे शब्दां तो कोई पक्का पता नहीं लग रहा। इस लई ये अनिश्चयवाचक पड़नाव के उदाहरण है। सो शब्द याद रखने वाले हुंदे है, कोई विरला अनेक सब सारे, ठीक है। हुण वेखो जो अगला किस्म है या प्रकार है वो है प्यारे बच्चों, पहला संबंधवाचक ले लीए, संबंधवाचक पड़नाव। हुण वेखो जो शब्द की करन, देखो योजक वांग वाकां नूं जोड़न। हुण इस विच वो शब्द है, देखो साधारण जी परिभाषा मैं दे रहा इत्थे, जिहड़े पड़नाव शब्द योजक वांग वाकां नूं जोड़ते हैं उन्होंने कहा जाता है संबंधवाचक। योजक वांग वाकां नूं जोड़ते किस तरह, जिमें असी यही गल कहीए भी आम जो एक बहुत सौखा जिहा आपां उदाहरण इत्थे लैने हाँ भी जो करेगा सो परेगा, ये आम कहावत है। हुण वेखो इत्थे ये जो है संबंध नूं भी प्रगट कर रहा है ते किते ना किते दो वाक है इस विच, जो करेगा सो परेगा या जो करनगे वो परनगे। सो ये जो शब्द होए ये है इत्थे संबंधवाचक। संबंधवाचक दे जिहड़े उदाहरण है वो यही रहिंदे है। देखो संबंधवाचक दे जिहड़े उदाहरण है वो रहिंदे है जो, सो, जिहड़ा, ठीक है। ये उदाहरण किसदे है प्यारे बच्चों, ठीक है, संबंधवाचक दे। ऐसे तरह मैं कह दिया कि मेरा एक जमाती है, एक क्लासमेट है, मेरा जमाती है जेड़ा हर वेले पढ़दा रहिंदा है, पढ़दा रहिंदा है। सो इत्थे प्यारे बच्चों मेरा एक जमाती है, उस तो बाद एक ये शब्द आया प्यारे बच्चों, वेखो गौर नाल, ये शब्द वरत्या गया ये जिहड़ा। ये जिहड़ा शब्द दो वाकां नूं जोड़ रहा है, संबंध भी प्रगट कर रहा है, इस लई इस नूं की कहा जा सकता है, संबंधवाचक दा ये उदाहरण होया। रह गया प्यारे बच्चों प्रश्नवाचक पड़नाव। हुण प्रश्नवाचक पड़नाव किस नूं कहा जाता है, जिहड़े शब्द प्यारे बच्चों गौर करियो, जिहड़े शब्द हुण तां पड़नाव ये तां है ही जरूरी भी नाव दी थां ते वरते जाण, जिहड़े शब्द पड़नाव होण दे नाल नाल, पड़नाव होण दे नाल, पड़नाव होण दे नाल नाल की करन, हाँ पड़नाव होण दे नाल प्रश्न पुछण दा भी काम करन, प्रश्न पुछण दा भी कम करन, या जिन्हां शब्दां राही कुछ पुछ-गिछ कीती जावे उन्हां नूं प्रश्नवाचक पड़नाव कहा जाता है। हुण वेखो इस दे जो शब्द है वो किहड़े होए प्यारे बच्चों, की, किहड़ा, कौन, ये शब्द किहनूं। सो ये प्यारे बच्चों जिहड़े होए की, किहड़ा, कौन आदि शब्द है ये प्रश्नवाचक दे है। जिवें असी वाक विच परो के वेखीए, किहड़ा अज गैर हाजिर है। सो ये प्रश्न पुछण दा भी काम कर रहा है
ਤੇ क्योंकि ਕਿਹੜਾ ਅੱਜ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਜੋ ਅੱਜ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਾ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜਨਾਵਤਾ ਹੋਣ ਤੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ। ਕਿਹੜਾ ਅੱਜ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਖਰੀਦਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਰੀ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਅੰਤ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਟਅਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ ਇਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੁਣ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਖਰੀਦਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਹੈ, ਕੌਣ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੌਣ ਕਿਸ ਲਈ ਆਇਆ, ਜੋ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਹੈ ਪੜਨਾਵ ਦੀਆਂ 6 ਕਿਸਮਾਂ ਤੇ ਭੇਦ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ।